Brother John Stewart will be sharing word for us. So now over to our dear Brother John Stewart and also Brother Prabhakar for helping in the translation into Telugu. Praise the Lord to all brothers and sisters in Herman House of Worship, Fraser Town, Bangalore. బెంగళూరులో ఫ్రేజర్ టౌన్లో హెర్మోన్లో ఉన్న సహోదర సహోదరులందరికీ దేవుని నామములో శుభములు తెలియజేస్తున్నాను. We shall continue our study from book of Daniel. మన యొక్క ధ్యానమును దానియేలు పుస్తకం నుంచి కొనసాగుతాం. Let's turn to book of Daniel and chapter 4. దానియేలు గ్రంథము 4వ అధ్యాయము. Let us read the whole chapter responsibly. అధ్యాయం అంతటిని ఉత్తర ప్రత్యుత్తర రీతిగా చదువుకుంటాం. May I request all of you, kindly mute your phones, open your Bibles and read your portion loudly and clearly from your homes. దయచేసి మీరందరూ కూడా మీ మొబైల్స్ను మ్యూట్లో పెట్టుకుని పరిశుద్ధ గ్రంథము తెరచి స్పష్టముగా గట్టిగా జాగ్రత్తగా చదవవలసిందిగా కోరుచున్నాను. Nebuchadnezzar, the king of all people, nations and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied unto you. మహోన్నతుడగు దేవుడు నా ఎడల చేసిన అద్భుతములను సూచక క్రియలను మీకు తెలియజేయటకు నాకు మనస్సు కలిగెను. How great are his signs and how mighty are his wonders. His kingdom is an everlasting kingdom and his dominion is from generation to generation. నెబుకద్నెజరును నేను నా ఇంట విశ్రాంతియు నా నగరమందు క్షేమమును గలవాడనయుండి ఒక కలకంటిని అది నాకు భయము కలుగు చేసెను. నేను నా పడక I saw a dream which made me afraid, and the thoughts upon my bed and the visions of my head troubled me. కావున ఆ స్వప్న భావం నాకు తెలియచేటకై బబులోను జ్ఞానులందరినీ నా ఎదుటికి తిరునంపవలెనని ఆజ్ఞనిచ్చితిని. Then came in the magicians, the astrologers, the Chaldeans, and the soothsayers, and I told the dream before them, but they did not make known unto me the interpretation thereof. కడపట బెల్తెషాజరును నా దేవత పేరును బట్టి బిరుదు పొందిన దానియేలును వాడు నా ఎదుటికి వచ్చెను. పరిశుద్ధ దేవతల ఆత్మ అతని యందు ఉండెను. కావున నేను ఇతనికి నా కలను చెప్పితిని. O Belteshazzar, master of the magicians, because I know that the spirit of the holy gods is in thee, and no secret troubleth thee, tell me the visions of my dream that I have seen, and the interpretation thereof. నేను నా పడక మీద పరుండి ఉండగా నాకు ఈ దర్శనములు కలిగెను. నేను చూడగా భూమి మధ్యను మిగుల ఎత్తుగల ఒక చెట్టు కనబడెను. The tree grew and was strong, and the height thereof reached unto heaven, and the sight thereof to the end of all the earth. దాని ఆకులు సొగసుగాను దాని పండ్లు విస్తారముగాను కనబడెను. అందులో సమస్త జీవకోట్లకు చాలనంత ఆహారం ఉండెను. దాని నీడను అడవి జంతువులు పండుకొనెను. దాని కొమ్మలలో ఆకాశ పక్షులు కూర్చుండెను. సకల మనుషులకు చాలనంత ఆహారము దాని యందు ఉండెను. I saw in the visions of my head upon my bed, and behold, a watcher and a holy one came down from heaven. ఈ చెట్టును నరికి దాని కొమ్మలను కొట్టి దాని ఆకులను తీసివేసి దాని పండ్లను పారవేయుడి. పశువులను దాని నీడ నుండి తోలివేయుడి. పక్షులను దాని కొమ్మల నుండి ఎగరగొట్టుడి. Nevertheless, leave the stump of his roots in the earth, even with a band of iron and brass, in the tender grass of the field. Let it be wet with the dew of heaven, and let his portion be with the beast in the grass of the earth. 7 కాలములు గడుచు వరకు వానికున్న మానవ మనస్సునకు బదులుగా పశువు మనస్సు వానికి కలుగును. This matter is by the decree of the watchers and the demand by the word of the holy ones, to the intent that the living may know that the Most High ruleth in the kingdoms of men, and giveth it to whomsoever he will,
and setteth up over it the basest of men. బెల్తెషాజరు, నెబుకద్నెజరు నాకు కలిగిన దర్శనం ఇదే. నీవు తప్ప నా రాజ్యములు మరి ఏ జ్ఞానియు దాని భావము నాకు చెప్పనేరడు. నీ యందు పరిశుద్ధ దేవతల ఆత్మ ఉన్నది గనుక నీవే దాన్ని చెప్ప సమర్థుడు వంటిని. Then Daniel, whose name was Belteshazzar, was astonished for 1 hour, and his thoughts troubled him. The king spake and said, Belteshazzar, let not the dream or the interpretation thereof trouble thee. Belteshazzar answered and said, My lord, the dream be to them that hate thee, and the interpretation thereof to thine enemies. తాము చూచిన చెట్టు వృద్ధి నొంది బ్రహ్మాండమైనదాయను. దాని పై కొమ్మలు ఆకాశమును కంటున్నంత ఎత్తుగాను, దాని ఆకారము భూతలమంత విశాలముగాను ఉండెను. Whose leaves were fair, and the fruit thereof much, and in it was meat for all, under which the beasts of the field dwelt, and upon whose branches the fowls of the heaven had their habitation. రాజా, ఆ చెట్టు నిన్ను సూచించుచున్నది. నీవు వృద్ధి పొంది మహాబలము గలవాడవైతివి. నీ ప్రభావము వృద్ధి నుండి ఆకాశమంత ఎత్తాయెను. నీ ప్రభుత్వము లోకమంతటా వ్యాపించి ఉన్నది. And whereas the king saw a watcher and a holy one coming down from heaven, and saying, Hew the tree down and destroy it, and leave the stump of the roots thereof in the earth, even with a band of iron and brass, in the tender grass of the field. Let it be wet with the dew of heaven, and let his portion be with the beasts of the field, till 7 times pass over him. రాజా, ఈ దర్శన భావం మీదనగా సర్వోన్నతుడగు దేవుడు రాజగు నేలను వాని గూర్చి చేసిన తీర్మానం మీదనగా, that they shall drive thee from men, and their dwelling shall be with the beasts of the field, and they shall make thee to eat grass as oxen, and they shall wet thee with the dew of heaven, and 7 times shall pass over thee, till thou know that the Most High ruleth in the kingdoms of men, and giveth it to whomsoever he will. చెట్టు యొక్క మొద్దును ఉండనీయుడని వారు చెప్పిరి కదా. దాని వలన సర్వోన్నతుడు అధికారి అని నీవు తెలుసుకున్న మీదట నీ రాజ్యము నీకు మరలా ఖాయముగా వచ్చునని తెలుసుకోము. Wherefore, O king, let my counsel be acceptable unto thee, and break up thy sins by righteousness, and thine iniquities by showing mercy to the poor, if it may be a lengthening of thy tranquility. పైన చెప్పినదంతయు రాజు నెబుకద్నెజరునకు సంభవించెను. At the end of the 12 months, he walked in the palace of the kingdom of Babylon. రాజు, బబులోనును ఈ మహా విశాల పట్టణము నా బలాధికారమును నా ప్రభావ గణతను కనపరచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కట్టించినది కాదా అని తనలో తాననుకొనెను. While the word was in the king's mouth, there fell a voice from heaven saying, O King Nebuchadnezzar, to thee it spoken, the kingdom is departed from thee. తమ యొద్ద నుండి మనుషులు నిన్ను తరిమిదరు. నీవు అడవి జంతువుల మధ్య నివాసము చేయుచు పశువుల వలె గడ్డి మేసెదవు. సర్వోన్నతుడగు దేవుడు మానవుల రాజ్యము పైన అధికారి అయ్యుండి తానెవనికి దాన్ని అనుగ్రహింప నిశ్చయించునో వానికి అనుగ్రహించునని నీవు తెలుసుకుని వరకు 7 కాలములు నీకు ఇలాగు జరుగునని చెప్పాను. The same hour was the thing fulfilled upon Nebuchadnezzar, and he was driven from men, and did eat grass as oxen, and his body was wet with the dew of heaven, till his hairs were grown like eagle's feathers, and his nail like bird's claws. ఆ కాలము గడిచిన పిమ్మట నెబుకద్నెజరును నేను మరలా మానవ బుద్ధి గలవాడనై నా కండ్లు ఆకాశము తట్టు ఎత్తి చిరంజీవి యొక్క సర్వోన్నతుడగు దేవుని స్తోత్రము చేసి ఘనపరిచి స్తుతించితిని. ఆయన ఆధిపత్యము చిరకాలము వరకు, ఆయన రాజ్యము తరతరములకు ఉన్నవి. And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and he doeth according to his will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand or say unto him, What doest thou? ఆ సమయమందు నా బుద్ధి మరల నాకు వచ్చెను. రాజ్య సంబంధమగు ప్రభావమును నా ఘనతయు నా తేజస్సును నాకు కలిగెను. నా మంత్రులను నా క్రింది అధిపతులను నా యొద్ద ఆలోచన చేయవచ్చిరి.
నా రాజ్యం నాకు స్థిరపడగా నేను మరి ఎక్కువ ఘనత నొందితిని. Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, all whose works are truth, and his ways judgment, and those that walk in pride is able to abase. May our loving and living God bless the reading of this chapter for our meditation this night. మన యొక్క ధ్యానం నిమిత్తమై జీవము కలిగిన ప్రేమ గల దేవుడు ఈ రాత్రి సమయంలో ఈ వచనమును మనకు ఆశీర్వదించునుగాక. Shall we look to the Lord in prayer? ప్రార్థనలో ప్రభు వైపు చూస్తాం. Our loving and living Heavenly Father, మా ప్రేమ కలిగిన జీవము కలిగిన తండ్రి, our merciful and true God, మా యొక్క సత్యవంతుడైన కృప కనికరం కలిగిన దేవుడా, we come into your holy presence once again this evening. ఈ సాయంత్ర సమయంలో మరొకసారి నీ పరిశుద్ధ సన్నిధికి వస్తూ ఉన్నాం. Thank you, Lord, for protecting and preserving and providing for us even in these days of pandemic. ఈ తెగులు దినములలో కూడా మమ్మల్ని కాచుతూ భద్రపరుస్తూ నీ యొక్క సన్నిధిలో మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మాకిచ్చిన ఈ సాయంత్ర సమయం కొరకై నీకు వందనములు. Now, Lord, once again open thy word by the Holy Spirit. తండ్రి, పరిశుద్ధ దేవుని ఆత్మ ద్వారా మరొకసారి మా కొరకే పరలోకమును తెరవండి. Grant us the right words in English as well as in right words in Telugu. ఆంగ్లంలోను తెలుగులోను కూడా సరి అయిన పదములు దయచేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. Thank you for all our brothers and sisters who have joined through this Zoom medium to hear thy word. ఈ జూమ్ మీడియా ద్వారా నీ వాక్యం వినడానికి ఎవరెవరైతే చేరి వచ్చినారో ఆ నీ పరిశుద్ధులందరి కొరకై నీకు వందనములు చెల్లిస్తున్నాం. Keep everybody under the unction of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క దేవ చిత్తము క్రింద ప్రతి ఒక్కరిని ఉంచవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాం. Thank you for touching Brother Peter and Sister Mrs. Peter when they were hospitalized and very sick. సహోదరుడు పీటర్ గారు ఆయన భార్య అనారోగ్యంతో ఆ హాస్పిటల్ పాలైనప్పుడు వారిని మీరు కనికరించి స్వస్థపరిచినందుకై నీకు వందనములు. Now completely watch over them, take care of them and heal them. సంపూర్ణముగా వారిని కాపాడండి, భద్రపరచండి, స్వస్థపరచండి. Thank you for being with us last 9 months, nearly 9 months since this pandemic broke out. ఈ తెగులు ప్రారంభింపబడిన 9 నెలల నుంచి మమ్మల్ని కాపాడుతూ భద్రపరుస్తున్నందుకై నీకు వందనములు. Thank you for bringing us into the month of December, the last month of this year 2020. ఈ 2020 సంవత్సరము ఆఖరి నెల డిసెంబర్ నెలకు మమ్మల్ని తెచ్చినందుకై నీకు వందనములు. I will stop this pandemic, grant us open doors so that we may freely meet people, minister to people, embrace people and glorify and magnify thy name in the new year. ప్రభువా, నీ చిత్తమైతే ఈ తెగులు ఆగిపోయి మేమందరము స్వేచ్ఛగా స్వతంత్రముగా నీ సన్నిధికి రాగలగడానికి, నీ పరిశుద్ధులకు పరిచర్య చేయగలగడానికి, నీ వాక్యమును హత్తుకొని ముందుకు సాగడానికి నీ చిత్తమైతే వచ్చే సంవత్సరం కనికరించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. We claim thy victory over every device of the enemy through the precious blood of Jesus Christ shed on the cross of Calvary. కలువరి శిలువలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి కాచిన రక్తము ద్వారా కనబడకుండా పనిచేస్తున్న అంధకార శక్తులను నీ నామములో బంధిస్తున్నాం. As we ask this prayer with thanksgiving in the name of our Lord and our Savior Jesus Christ. కృతజ్ఞతాస్తుతులతో మా విన్నపములన్నీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్. The theme of our Bible studies in these days is Rise and Fall of Kingdoms. ఈ దినములలో మన యొక్క ధ్యాన బైబిల్ పఠనం యొక్క ముఖ్య అంశము రాజ్యములు స్థాపింపబడడం, రాజ్యములు కూలిపోవడం. And last Friday we have divided this chapter 4 into 7 parts. గత బైబిల్ ధ్యానములు గత శుక్రవారం ఈ 4వ అధ్యాయమును మనము 7 భాగములుగా విభజించినాం. Once again I repeat for your benefit as a reminder and for those who have joined today, for them it will be first information. మరి మన యొక్క జ్ఞాపకం నిమిత్తమై ఒకవేళ కొత్తగా ఈ దినం మాత్రం వచ్చి ఉంటే వారికి సరైన అవగాహన నిమిత్తమై దీనిని మరొకసారి చెబుతాను. First part is from verse 1 to 5. మొదటి భాగం మొదటి వచనం నుంచి 5వ వచనం వరకు. In this part we find Nebuchadnezzar dreamt a dream. ఈ భాగమును మనం కనుగొనేది ఏమంటే నెబుకద్నెజరు ఒక కల కంటాడు. This time he remembers the dream
ఈ సమయం ఇప్పుడైతే ఆ కళను జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నాడు. In second chapter, when he dreamt, he forgot the dream and he demanded all the magicians, soothsayers, astrologers of his country to tell the dream and the interpretation of that dream. రెండవ అధ్యాయంలో అయితే తాను ఆ కళ కన్నప్పుడు ఆ కళ మర్చిపోయాడు, దాని గురించి ఎటువంటి దానికి జ్ఞాపకం లేదు. కానీ ఆ కళను దాని భావం తెలియజేయాలని బబులోను రాజ్యంలో ఉన్న విజ్ఞానులకు, తర్వాత జ్యోతిష్కులకు, తర్వాత సోతి చెప్పిన అందరినీ కూడా ఆజ్ఞాపించినాడు. But here he was little careful. He remembered the dream, but the thoughts of this dream troubled him. ఇక్కడ ఒక విషయం ఏమంటే తన యొక్క కళను జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నాడు, కానీ ఆ కళ యొక్క భావము, ఆ కళ యొక్క పరిస్థితి అతన్ని కలవరపెట్టింది. I was telling you from book of Job chapter 33, God in old times used to speak to people through dreams. మీకు నేను ముందుగానే చెప్పిన విధముగా యోబు గ్రంథం 33వ అధ్యాయం చూస్తే దేవుడు పూర్వ దినములలో ప్రజలకు స్వప్నముల ద్వారా దర్శనమిస్తూ వచ్చినాడు. Those verses are mentioned from verse 14 to 17. Book of Job chapter 33, 14 to 17. Need not refer now. I'm just mentioning the references. ఆ భాగంలో ఎక్కడ ఉన్నాయంటే యోబు గ్రంథం 33వ అధ్యాయం 14వ వచనం నుంచి 17వ వచనం వరకు ఉన్నాయి. మీరు చదువుకోవచ్చు వాటిని. Now whatever is needed for us, God has incorporated the past, the present and the future in the entire 66 books of the Bible. మనకి ఏమి కావాలనో అది గతము సంబంధించి కానీ, ప్రస్తుతం సంబంధించి కానీ, మన భవిష్యత్తు గురించి కానీ వాటన్నిటిని కూడా ఈ 66 గ్రంథములలో ఆయన లిఖించి ఉంచినాడు. So whenever we dream a dream or anything like that, we should refer to the Bible, whether our dream, our thoughts, our decisions are in commensuration with divine order according to God's word or not. కనుక మనకి ఏ స్వప్నం వచ్చినా, లేకపోతే మనం ఏదో తీర్మానం చేసుకోవాలనుకున్నా, ఏదో ఒక విధానం పాటించిన దేనినైనా సరే పరిశుద్ధ గ్రంథం యొక్క నియమము ఎలా ఉన్నదో దానిని మనం పోల్చి చూసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి. Sometimes we also dream dreams. కొన్ని సందర్భాల్లో మనము కూడా కలగంటాం. Last week it happened in my life. I dreamt a dream about one couple whom I know. గత వారం నాకు కూడా కల వచ్చింది. ఆ కళలో నాకు తెలిసిన ఒక జంట గురించి కల వచ్చింది. They were very friendly with me. They were Christians and believers, but very old acquaintance to me. వారు నాకు చాలా పరిచయాలు, గతంలో బాగా పరిచయస్తులు, వాళ్ళు దేవుని నమ్ముకున్నారు, విశ్వాసులే. Of late we lost contact. అయితే కొంతకాలం మాకు ఈ అంటే టచ్ లేకపోయింది. So suddenly they came, husband and wife came in my dream. అకస్మాత్తుగా వారి ఆ భార్య భర్తలు నా కళ్ళలోకి వచ్చారు. That was a morning dream, morning hour dream. అది పగలు వచ్చిన కళ. Morning. ఉదయకాలం కళ. Then immediately I took a phone and called them. వెంటనే ఫోన్ తీసుకుని వారికి ఫోన్ చేశాను. Then at that time they were in real need. ఆ సమయంలో నిజంగా చాలా అక్కర్లో ఉన్నారు. That brother became sick. One of his leg was amputated up to knee level. When they went for the surgery, he got a heart attack. So the entire family was going through much trauma, traumatic condition. ఆ సహోదరునికి యాక్సిడెంట్ అయింది. అక్కడ accident. No accident. I did not say that. His leg was amputated because of gangrene. ఓకే. ఆ గ్యాంగ్రీన్ ద్వారా ఆయన కాలు అది చాలా ఆయన గాయపడింది, దర్శలు ఉన్నది. దాని ద్వారా వారు amputated అంటే కట్ చేసినారు. up to knee level it was amputated. ఓకే, సరే. ఆయన కాలు పాదల వరకు, అది మోకాల వరకు కోయబడింది. కనుక వారు ఇప్పుడు ఆపరేషన్ వాటిలో కంటే చాలా స్థితిలో వెళుతూ ఉన్నారు. So that sister told me, brother, we are in great need and distress. Maybe God reminded you to pray for us, but indeed we are going through much distress. వెంటనే సహోదరి అన్నది, అన్నగారు మేము చాలా ఇబ్బందుల్లోనూ చాలా కష్టాలు వెళుతున్నాము. బహుశా దేవుడు మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం మాకు చేయాలని దేవుడు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. కనుక చాలా ప్రార్థన చేయాలని జ్ఞాపకం చేసింటాడు. ప్రార్థన చేయాలని జ్ఞాపకం చేస్తుంటాడు. So beloved, like that God sometimes speaks, prompts to us through certain dreams. కనుక ప్రియులారా, కొన్ని సందర్భంలో దేవుడు స్వప్నముల ద్వారా మనకు కొన్ని సంగతులు తెలియజేస్తూ ఉంటాడు. Here God was showing to this king Nebuchadnezzar what will happen to him, what will happen to his kingdom through this dream.
ఇప్పుడు నెబుకద్నెజరునకు దేవుడు తనకు ఏమి సంభవింపబోతున్నది, తన రాజ్యమునకు తన ప్రజలకు ఏమి సంభవింపబోనున్నదో దానిని స్వప్నము ద్వారా దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు. Second part, రెండవ భాగం 6 and 7. 6, 7 వచనములు. He decrees to call all the soothsayers, magicians, astrologers of his kingdom to interpret this dream. ఈ స్వప్న భావం తెలియజేయడం కొరకై తన దేశంలో ఉన్న జ్ఞానులను, శకునగాండ్రను, గారడి విద్య గల వారిని, కల్దీయులను, జ్యోతిని పిలుస్తూ ఉన్నాడు. But he makes one more mistake here. అతను మరొక పొరపాటు చేస్తున్నాడు. In this list, he did not include Daniel, the man of God, who told the dream and interpreted the dream in the second chapter. రెండవ అధ్యాయంలో తాను కన్న కళ మర్చిపోయినప్పుడు ఆ కళను చెప్పి దాని భావం చెప్పిన ఈ దానియేలును మాత్రము ఈ జాబితాలో చేర్చలేదు. So those magicians, astrologers of this Babylons could not tell him the interpretation of the dream. ఇప్పుడు తాను పిలిచిన ఆ శకునగాండ్రు గాని, గారడి విద్య గల వారు గాని, జ్యోతిష్యులు గాని రాజు కన్న కళ యొక్క భావమును తెలియజేయలేకపోయినారు. The third part, మూడవ భాగం from 8th verse to 18th verse. 8వ వచనం నుంచి 18వ వచనం వరకు. Now Daniel was called because those people failed. Daniel is now requisition. Daniel is called. వారు రాజు పిలిచిన వారు విఫలమైన కారణమును బట్టి ఇప్పుడు రాజు దానియేలును పిలుస్తున్నాడు. Now Nebuchadnezzar is telling there is spirit of holy gods in you. నెబుకద్నెజరు అంటున్నాడు, పరిశుద్ధ దేవతల ఆత్మ నీ యందు ఉన్నది అంటున్నాడు. Now he began to narrate, explain what dream he has dreamt. ఇప్పుడు తాను కనిన కళ ఏమిటో దానిని దానియేలు తెలియజేస్తున్నాడు. What color was that? ఆ కళ ఏమిటి? He saw a big tree. అతడు ఒక బ్రహ్మాండమైన చెట్టు చూసినాడు. That the height of the tree is touching the heaven. దాని యొక్క కొమ్మలు ఆకాశమును అంటుచున్నవి. And the side of the tree can be seen from ends of the earth. That means so wide, from all over the globe people can see this tree. దాని ఆకారం ఎట్లా ఉందంటే ఆ చెట్టు భూతలమంతా కప్పి ఉన్న తద్వారా ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ మూల వారైనా దాన్ని చూడవచ్చు. And the leaves of the tree was fair. దాని ఆకులు సొగసుగా ఉన్నాయి. Fruit, much fruit was there. పండ్లు విస్తారముగా ఉన్నాయి. And that fruit was meat for all. ఆ చెట్లు ఎలా ఉన్నదంటే సమస్త జీవకోట్లకు చాలంత ఆహారం దాంట్లో ఉన్నది. You find this verse in verse 12. 12వ వచనంలో ఈ మాటలు ఉన్నాయి. The leaves thereof were fair, and the fruits thereof much. In it was meat for all. The beasts of the field had shadow under it, and the fowls of the heaven dwelt in the boughs thereof, and all flesh was fed of it. దాని ఆకులు సొగసుగాను దాని పండ్లు విస్తారముగాను కనబడెను. అందులో సమస్త జీవకోట్లకు చాలునంత ఆహారం ఉండెను. దాని నీడను అడవి జంతువులు పండుకొనెను. దాని కొమ్మలలో ఆకాశ పక్షులు కూర్చుండెను. సకల మనుషులకు చాలునంత ఆహారము దాని యందుండెను. Then in the dream he also saw a watcher and holy one coming down from heaven, according to verse 13. 11వ వచనం ప్రకారము ఆయన ఆ కలలో ఒక జాగరూకుణ్ణి, ఒక పరిశుద్ధుడు ఒక ఆకాశం దిగి రావడం చూసినాడు. And that watcher cried with a loud voice. ఇప్పుడు ఈ జాగరూకుడు గొప్ప శబ్దముతో బిగ్గరగా ప్రకటిస్తున్నాడు. He says, hew down the tree. Verse 14. Cut off his branches, shake off his leaves, scatter his fruit. Let the beasts get away from under it, and the fowls from his branches. ఈ దూత బిగ్గరగా చెబితే ఏమంటున్నాడంటే 14వ వచనంలో, ఈ చెట్టును నరికి దాని కొమ్మలను కొట్టి దాని ఆకులను తీసివేసి దాని పండ్లను పారవేయుడి, పశువులను దాని నీడ నుండి తోలివేయుడి, పక్షులను దాని కొమ్మల నుండి ఎగరగొట్టుడి. Totally it should be devastated. సంపూర్ణమైన నాశనం చేయబడాలి. Tree should be cut, beasts should go away, leaves should dry, there should be no fruit, nothing should be there. అది నరకబడాలి, దాని ఆకులు తీసివేయబడాలి,
పశువులు అక్కడి నుంచి తొలివేయబడాలి, పక్షులు అక్కడి నుంచి ఎగరగొట్టబడాలి. But nevertheless, verse 15 says, nevertheless, leave the stump of his roots in the earth. అయితే 15వ వచనంలో దాని మొద్దును విడువుడి. And it says here, verse 16, let his heart be changed from man's, let a beast's heart be given unto him, and let 7 times pass over him. 16వ వచనంలో 7 కాలములు గడుచు వరకు వానికున్న మానవ మనస్సులకు బదులుగా పశువు మనస్సు వానికి కలుగును. He's talking about a man here. ఇక్కడ ఒక What will మనుషుడి happen to గురించి that మాట్లాడుతున్నాడు. Let his heart be changed from man's, and let a beast's heart be given unto him. ఈ And మానవునికి let 7 ఏమవ్వాలంట? times pass over him. 7 కాలములు గడుచు వరకు వానికున్న మానవ మనస్సులకు బదులుగా పశువు మనస్సు వానికి కలుగును. Who is this person? ఎవరు ఈ వ్యక్తి? Very clearly, Daniel is in interpretation, he says, ఎంతో స్పష్టంగా తన యొక్క తాత్పర్యం చెప్పేటప్పుడు దానియేలు అంటున్నాడు. see verse 20. 20వ వచనం, The tree that thou sawest, which grew and was strong, whose height reached into the heaven, and the sight thereof to all the earth. తాము చూచిన చెట్టు వృద్ధి నుండి బ్రహ్మాండమైనదాయను, దాని పైకొమ్మలు ఆకాశమునంటున్నంత ఎత్తుగాను, దాని ఆకారము భూతుల మధ్య విశాలముగాను ఉండెను. Verse 22, it is thou, O king, that thou art grown and become strong, for thy greatness is grown and reacheth unto heaven, and thy dominion to the ends of the earth. 22వ వచనం, రాజా, ఆ చెట్టు నిన్ను సూచించుచున్నది, నీవు వృద్ధి పొంది మహాబలము గలవాడవైతివి, నీ ప్రభావం వృద్ధి నుండి ఆకాశమంత ఎత్తాయను, నీ ప్రభుత్వము లోకమంతటా వ్యాపించి ఉన్నది. Who is the tree? ఎవరా చెట్టు? Nebuchadnezzar is the tree. నెబుకద్నెజరే ఆ చెట్టు. He is grown up to be very great. ఎంతో మహావృద్ధి నొందినాడు. His dominion is unto the ends of the earth. ఆయనకు ప్రభావం వృద్ధి నుండి ఆకాశం భూతలం అంతా ఉన్నది. People from all over the world were going for food to Nebuchadnezzar. ప్రపంచంలో ప్రతి మూలల నుంచి ప్రజల ఆహారం కొరకై నెబుకద్నెజరుకు వెళుతూ ఉన్నారు. Babylon at that time was like a superpower or a super kingdom. ఆ దినములలో బబులోను రాజ్యము అతీతమైన శక్తి, ఎంతో బలము కలిగినదిగా బలమైన రాజ్యముగా ఉండింది. But what God is doing to this man? అయితే ఈ వ్యక్తికి దేవుడు ఏమి చేయబోతున్నాడు? He is changing his heart. తన యొక్క మనస్సును మారుస్తున్నాడు. It is giving him the heart of a beast. ఇప్పుడు పశువుల మనస్సు ఆయనకి ఇస్తున్నాడు. ఉదయం చెప్పు. He is changing the heart of. ఓకే, హృదయం, పశువుల హృదయం ఇస్తున్నాడు. We have seen last Friday. చూసినాం. Keep thy heart with all diligence, out of it are the issues of life. Daniel, book of Proverbs chapter 4 verse 23. సామెతల గ్రంథం 4:22 వచ్చిన ప్రకారము హృదయంలో నుంచి 4:23 అంతే. సామెతల గ్రంథం 4:23 వచ్చిన ప్రకారము నీ హృదయములో నుంచి జీవధారలు బయలుదేరును కాబట్టి అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా నీ హృదయమును భద్రముగా కాపాడుకొనుము. భద్రంగా కాపాడుకోవాలా? హృదయాన్ని భద్రంగా కాపాడుకోవాలి. Our heart, we must keep it safe. మన హృదయమును భద్రముగా ఉంచుకోవాలి. When we talk about heart, it speaks about the entire human personality. మన హృదయము అనే దాని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు అది మానవుని యొక్క సంపూర్ణ వ్యక్తిత్వం గురించి మాట్లాడుతున్నది. Heart means not just a muscle, but it speaks about the entire human personality. హృదయం అనగానే ఏదో లోపల ఉన్న ఒక కండ కాదు కానీ మానవ వ్యక్తిత్వం మొత్తం గురించి మాట్లాడుతుంది. Our thoughts, our emotions, and our actions, our reactions, and also our motives, our intents, everything is in our heart, emanates from our heart. మన హృదయంలో ఏముంటాయి అంటే మన హృదయం నుంచి ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క ఆవేశము కానీ, ఉద్రేకము కానీ, భావములు కానీ, స్పందన, ప్రతిస్పందన, ఆలోచన ఇవన్నీ కూడా హృదయంలో నుంచి వస్తాయి. So therefore we must keep our heart with all diligence.
కనుకనే మనం ఏమి చేయాలి? హృదయాన్ని చాలా భద్రముగా కాపాడుకోవాలి. He speaks about our entire human nature. కారణం ఏమంటే ఈ హృదయం మన వ్యక్తిత్వం అంతటి గురించి మాట్లాడుతున్నది. So now, when Daniel heard this, the narration of the dream explained by Nebuchadnezzar, ఎప్పుడైతే ఈ దానియేలు ఇవ్వబడిన ఆ కళ యొక్క భావమును ఇది అని అర్థం చేసుకున్నాడో, coming to the fourth part of this chapter, ఈ అధ్యాయం యొక్క 4వ భాగంలోనికి వస్తే from verse 19 to verse 26. 19వ వచనం నుంచి 26వ వచనం వరకు What do we read there? ఇప్పుడు ఏం చదువుతున్నాం ఇక్కడ? The response or the reaction of Daniel and also the interpretation of the dream given by Daniel to Nebuchadnezzar. నెబుకద్నెజరుకు కన్న ఆ కళ యొక్క భావము తాత్పర్యము దాని గురించి దానియేలు గ్రహించడం, దాని యొక్క భావము గురించి నెబుకద్నెజరు చెప్పడం వీటి చూస్తున్నాం. See, when he heard, we find here for 1 hour the thoughts of the dream troubled Daniel. He did not speak a word. చూడండి, ఎప్పుడైతే దానియేలు ఆ స్వప్నం యొక్క భావన గ్రహించినాడో 1 గంట సేపు విస్మయం నుండి మనసులో కలవరపడి ఏమీ మాట్లాడలేక మౌనంగా ఉండిపోయాడు. Then Daniel, whose name was Belteshazzar, was astonished for 1 hour, and his thoughts troubled him. 19వ వచనం, అందుకు బెల్తెషాజరును దానియేలు 1 గంట సేపు అతి విస్మయం నుండి మనస్సునందు కలవరపడగా. Now king himself says, the king spake and said, Belteshazzar, let not the dream or the interpretation thereof trouble thee. Belteshazzar answered and said, my lord, the dream be to them that hate thee, and the interpretation thereof to thine enemies. ఎప్పుడైతే దావీదు ఇట్లా మౌనంగా ఉన్నాడు, వెంటనే రాజు స్పందించి, బెల్తెషాజరు, ఈ దర్శనం వలన గాని దాని భావం వలన గాని నీవు కలవరపడకుమని అనెను. అంతటి బెల్తెషాజరు, నా ఏలినవాడా, ఈ దర్శన ఫలము తమరిని ద్వేషించు వారికి కలుగునుగాక, దాని భావము తమరి శత్రువులకు చెందునుగాక. Daniel understood the gravity of that dream, how God was dealing with this man. దేవుడు ఈ మానవునితో అయితే ఈ రాజుతో ఏమి వ్యవహరిస్తున్నాడో దాని యొక్క తీవ్రత గుర్తించినప్పుడు దానియేలు మౌనంగా ఉండిపోయినాడు. Therefore he says, this my lord, the dream be to them that hate thee, and the interpretation thereof to thine enemies, but not for you. కనుక అంటున్నాడు దానియేలు, నా ఏలినవాడా, ఈ దర్శన ఫలము తమరిని ద్వేషించు వారికి కలుగునుగాక, దాని భావము తమరి శత్రువులకు చెందునుగాక అని అంటున్నాడు. Now verse 24. 24వ వచనం, this is the interpretation, O king, and this is the decree of the Most High, which is come upon my lord the king. రాజా, ఈ దర్శన భావం ఏదనగా సర్వోన్నతుడగు దేవుడు రాజగు నా ఏలిన వాని గూర్చి చేసిన తీర్మానం ఏదనగా. So these decrees for whom, O king? These decrees of the Most High, which is come upon my lord the king. This decree of the Most High God is come upon thee, O my lord Nebuchadnezzar. దానియేలు అంటున్నాడు, ఓ రాజా, వచ్చిన ఈ దర్శన భావము, ఇవ్వబడిన ఈ ఆజ్ఞ, దర్శనము దాని యొక్క భావము నీకు చెందినదే. Verse 25. 25వ వచనం, they shall drive thee from men, thy dwelling shall be with the beasts of the field, and they shall make thee to eat grass as oxen, they shall wet thee with the dew of heaven, 7 times shall pass over thee, till thou know that the Most High ruleth in the kingdoms of men, and giveth it to whomsoever he will. తమ యొద్ద నుండుకున్న మనుషులను తరుముదురు, నీవు అడవి జంతువుల మధ్య నివాసము చేయించు, పశువుల వలె గడ్డి తినేదవు, ఆకాశపు మంచు నీ మీద పడి నిన్ను తడుపును, సర్వోన్నతుడగు దేవుడు మానవుల రాజ్యము పైన అధికారి అన్నాడనియు, తానెవనికి దాన్ని అనుగ్రహింప నిశ్చయించునో వానికి అనుగ్రహించుననియు నీవు తెలుసుకునే వరకు 7 కాలములు నీకు ఇలాగు జరుగును. Kindly match 16th verse with 25th verse. దయచేసి 16వ వచనమును 20వ వచనంతో పోల్చి చూడండి. Let 16th verse says, let his heart be changed from man's, and let a beast's heart be given to him. చూడండి, ఇక్కడ వానికున్న మానవ మనస్సునికి బదులుగా పశువు మనస్సు వానికి కలుగును. Then verse 25 says,
25 చెప్పబడుతోంది. Verse middle, and they shall make thee to eat grass as the oxen, and they shall wet thee with the dew of heaven. నీవు అడవి జంతువుల మధ్య నివాసము చేయుచు పశువుల వల్లే గడ్డి తినెదవు. ఆకాశం పశువుల వలె గడ్డి తింటాడంట. పశువుల గడ్డి తింటాడట. Can you imagine a king living in palace, eating king's food, royal food? Now he has to be in the forest and eat grass eaten by beasts. ఊహించుకోగలరా? ఒకప్పుడు రాజభవనములో ఉండి రాజ సంబంధమైన ఆహారం భుజిస్తూ చక్కటి రాజగృహంలో ఉన్న అతను ఇప్పుడు పశువు వలె అడవికి త్రోలబడి అక్కడ పశువు వలె గడ్డి మేయడం ఏమైనా ఊహించి చూడగలరా? How long this will happen? ఎంతకాలం జరుగుతుంది ఇట్లాగా? Till thou know that the heavens do rule. పరలోక రాజ్యము అధికారం చేసిన తెలుసుకునే వరకు ఇట్లా జరుగుతుంది. పరలోకము రేలుతుందని నువ్వు గుర్తెరుగు వరకు, till heavens do rule, these things will happen to you. పరలోకమునున్న వాడు ఏలుతున్నాడు అనే సంగతి నువ్వు గుర్తించే వరకు ఇట్లా జరుగుతుంది. Beloved, whatever is happening on the earth today, either by politically or medically or socially or spiritually, in every part of the world, remember, heavens are at rule. God is sovereign king. He is accomplishing his purposes in the kingdoms of men. ప్రియులారా, ఈ దినములలో మన మధ్య జరుగుతున్న అది వైద్య సంబంధమైన మార్పులు కానీ, రాజకీయ సంబంధమైన మార్పులు కానీ, లేదా ప్రభుత్వంలో కానీ ఏదైనప్పటికీ కూడా ఆత్మీయ సంబంధమైన మార్పులు కానీ, ఇవన్నీ కూడా పరలోకమందున్న అధికారి సార్వభౌమాధికారి అయి తానే జరిగించుడనే సంగతి మనం గుర్తుంచుకోవాలి. We must know, realize, our Lord is the sovereign king of the entire universe. He is reigning, he is supreme. He will do whatever it pleases to him in our lives, in our nation, and the world, and our church, and our families, and everywhere. కానీ మనం గుర్తుంచుకున్న సంగతి ఏమంటే, ప్రభువే పరలోకమందున్న దేవుడు సర్వభౌమాధికారి అయి తాను ఏది నిశ్చయించునో దానిని మాత్రమే మన వ్యక్తిగత జీవితంలో, కుటుంబ జీవితంలో, సంఘ జీవితంలో, ఈ విశ్వమంతటిలో చేయించుననే సంగతి మనం గుర్తుంచుకోవాలి. Safety from our part is simply to surrender our lives to the sovereign rule and reign of the Lord Jesus Christ. మనకు భద్రత కావాలంటే, లేదా మన భద్రత ఎక్కడ ఉన్నది అంటే, సంపూర్ణముగా ఈ సార్వభౌమాధికారియు ప్రభువును అయిన ఆయనకు సమస్తము మనం అప్పగించుకుంటేనే మనకు భద్రత. Then everything will work out for our good and for our blessing. అప్పుడు మనకు క్షేమం కలుగుటకై ఆశీర్వాదం తెచ్చులాగా మనకన్నీ కూడా కలిసి సమకూడి జరుగుతాయి. After interpreting the dream, ఈ స్వప్న భావమును తెలియజెప్పిన తర్వాత, now Daniel is giving advice to the king. He became an advisor to the king now. ఇప్పుడు చూడండి, దానియేలు రాజుకు సలహా ఇస్తున్నాడు, అంటే రాజుకే సలహాదారుడిగా మారినాడు. You know, prime minister, presidents have many advisors, economic advisors, science advisors, defense advisors, food advisors, like that. Every field they have advisors. మనకు తెలుసు కదా, media advisors. ప్రధానమంత్రి కానీ లేకపోతే రాష్ట్రపతి కానీ వారికి సలహాలు ఇవ్వడానికి ఆయా భాగములకు సంబంధించి, అది విద్య కావచ్చు, వైద్యం కావచ్చు, లేకపోతే మీడియా కావచ్చు, ఏమైనప్పటికీ సలహా ఇచ్చేదారుగా స్పెషల్గా సలహాదారులు అంటూ ఉంటారు. Now Daniel is giving a counsel to this king, advice to the king. అయితే ఇప్పుడు చూస్తే దానియేలు రాజునకు సలహా ఇస్తున్నాడు, సలహాదారుడిగా ఉన్నాడు. See verse 27. 27వ వచనం. Wherefore, O king, let my counsel be acceptable unto thee, and break out thy sins by righteousness, thine iniquity by showing mercy to the poor, if it may be a lengthening of thy tranquility. రాజా, నా యోచన నీ దృష్టికి అంగీకారమగును గాక. ఒకవేళ నీవు నీ పాపములు మాని నీతి న్యాయమును అనుసరించి నీవు బాధపెట్టిన వారిని కరుణ చూపినడల నీకున్న క్షేమము నీకెక్క మీదట ఉండునని దానియేలు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చెను. What a wonderful counsel this is. ఎంత అద్భుతమైన సలహా ఇది. Break out thy sins by what? By doing righteousness. నీ పాపములు నీవు మాని నీతి న్యాయములను అనుసరించిన ఎడల, and thine iniquity by showing mercy to the poor. నీవు బాధపెట్టిన వారెందుకు కరుణ చూపిన ఎడల.
Remember the poor people. పేదవాడిని జ్ఞాపకం ఉంచుకో. Kingdoms are established by righteousness, remember, and by feeding the poor, looking after the welfare of the poor people. గమనించండి, రాజ్యములు నీతి న్యాయం అనుసరించి స్థాపించబడతాయి. ఆ రాజ్యములో పేదవారి ఎందుకు కనికరించాలి, లేని వారిని కరుణించినప్పుడు మాత్రం ఆ రాజ్యం స్థాపించి స్థిరముగా ఉంటుంది. Then he says, then there'll be lengthening of thy tranquility. అప్పుడు నీ యొక్క రాజ్యము నీకు మరలా వస్తున్నది, నీ క్షేమం నీకు కలుగుతుంది. క్షేమం కలుగుతుంది నీకు. నీకు క్షేమం కలుగుతుంది. That's the advice Daniel gave. ఇటువంటి సలహా దానియేలు నెబుకద్నెజరుకి ఇచ్చినాడు. Then fifth part. 5వ భాగం From 28 28వ వచనం నుంచి to 33. 33వ వచనం వరకు. What do we find here? ఇక్కడ మీకు చూస్తున్నాం. Accordingly, the interpretation of this dream told by Daniel was fulfilled in the life of Nebuchadnezzar. ఏ విధముగా అయితే దానియేలు ఆ స్వప్నమునకు తాత్పర్యం తెలిపినాడో దానిని అనుసరించి వెంటనే ఆ సంగతులు జరిగినాయి. Verse 29. 29వ వచనం. At the end of 12 months, he walked in the palace of the kingdom of Babylon. Verse 30. The king spake and said, is not this great Babylon that I have built for the house of the kingdom by the might of my power and for the honor of my majesty? 29-30 వచనములు. 12 నెలలు గడిచిన పిమ్మట అతడు తన రాజధాని యొక్క బబులోనులోని నగరునందు సంచరించుచుండగా రాజు, బబులోనును ఈ మహా విశాల పట్టణము నా బలాధికారమును నా ప్రభావ ఘనతను కనపరచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కట్టించినది కాదా అని తనలో తాను అనుకొనెను. While he was walking on the palace, what did he say? ఇప్పుడు తను ఆ రాజభవనంలో నడుస్తూ ఏమంటున్నాడు? Is this not great Babylon that I have built? ఎంత గొప్ప బబులోనును నేను కట్టింది కదా. How? By my might, by my power, and for the honor of my majesty. చూడండి, నా బలాధికారమును నా ప్రభావ ఘనతను కనుపరచుటకై నేను కట్టించింది కాదా అనుకున్నాడు. I have built. నేను కట్టాను. By my might. నా బలంతో కట్టాను. My power. నా ప్రభావము. And my majesty. నా ఘనత, నా ప్రభావం. Everything I, me, my. I, me, mine. Everything I, me, mine. ఎలాగుందనంటే నేను, నాది, నా కొరకు. Ego. He was obsessed with this ego. దీంట్లో సంపూర్ణత అహం కనిపిస్తున్నది. No doubt, Babylon was a very big city. బబులోను చాలా పెద్ద పట్టణం, దానిలో సందేహం లేదు. The first day itself in the Bible study I told you. మొట్టమొదటి రోజే మీకు మొట్టమొదటి బైబిల్ పట్టణం మీకు చెప్పినాను. It was 15 square miles. అది 15 చదరపు మైళ్ళు దూరం అన్నది. Then it had a great wall, big wall, 350 feet high wall around the city. ఆ పట్టణం చుట్టూ 350 ఎత్తుగల అడుగులు ఎత్తుగల గోడ ఉన్నది. It was 87 feet wide. The wall was 87 feet wide. ఆ గోడ యొక్క వెడల్పు ఎంత అంటే 87 అడుగుల విశాలత కలిగినది. This is one of the wonders of the world. 350 feet high wall is one of the wonders of the world. ఈ విధంగా 357 అడుగుల ఎత్తుగల గోడ అనగా ప్రపంచ వింతలు ఇది ఒక వింత. And also it had a hanging garden built in the memory of his wife. తన యొక్క భార్య జ్ఞాపకార్థముగా ఆ వేలాడుతున్న గోడ కూడా కట్టబడింది. And it had 250 watchtowers. దాని మీద 450 బురుజులు ఉన్నాయి. ఆ పట్టణంలో there were 250 watchtowers. ఆ పట్టణంలో 250 బురుజులు కట్టబడ్డాయి. The height of each watchtower was 450 feet. ఆ ఒక్కొక్క బురుజు యొక్క కావలివాని యొక్క బురుజు యొక్క ఎత్తు ఎంత అంటే 460 అడుగులు. So that means in those watchtowers soldiers used to sit, watchmen used to sit to guard over the palace and the city of Babylon.
దాని అర్థం ఏమంటే ఆ కట్టబడిన ఆ బురుజులలో కావలి వారు ఉండి ఆ పట్టణం కాపాడడానికి ఎప్పుడు కూడా మెలకువతో దాన్ని చూస్తూ కాస్తూ ఉంటారు. So the Babylon city was wonder. కనుకనే ఈ బబులోను అనేది ఒక వింత. So therefore he says, I have built for my honor, for my everything, my majesty. కనుక అంటున్నాడు ఇది నేను కట్టింది, నా కొరకు, నా ఘనత, నా ప్రభావం, నా బలం అంటున్నాడు. అన్ని నేనే. Sometime back I have told you, I think, this I is a big problem. I is a big problem. మీకు ముందుకు చెప్పిన అనుకుంటున్నాను నేను. ఈ ఐ అని నేను అనేది చాలా పెద్ద సమస్య. I becomes evil and the evil become devil. చూడండి, ఐ అనేది దుష్టత్వం నడుపుతుంది. దుష్టత్వం దయ్యం తప్ప వేరేమి కాదు, సాతానుడు. It is the spirit of the Lucifer. I, me, mine is the spirit of the Lucifer. నేను, నాది, నా నిమిత్తం అనే విషయం వస్తే గనక సాతాను యొక్క లూసిఫర్ యొక్క మనస్సు అది. We should never say I. Always say I have done it. I have done it. I am great. I. Everything I only. ఎప్పుడు కూడా మనము నేను చేసిందని చెప్పి మన గురించి మనం ఎప్పుడు కూడా గొప్ప చెప్పుకోకూడదు. What did the Lucifer say? లూసిఫర్ ఏమన్నాడు? Book of Isaiah chapter 14. యెషయా గ్రంథం 14వ అధ్యాయం 13. 13వ వచనం. But thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sights of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will like the most high. Like that. I. He was claiming the position of God. చూడండి 13-14 వచనంలో, నేను ఆకాశంకి ఎక్కిపోయేదను, దేవుని నక్షత్రం పైగా నా సింహాసనం హెచ్చింతును, ఉత్తర దిక్కున సభాపర్వతం మీద కూర్చుందును, మేఘమండల మీదకి ఎక్కుదును, మహోనితో నన్ను నేను సమానుగా చేసుకొందును అని నీవు మనసులో అనుకుంటేవి కదా. ఇక్కడ చూస్తున్నామని కూడా నేను అనుకుంటే చాలు, మనసులో అనుకుంటే చాలు. మనసులో అనుకుంటే చాలు. That will lead us to doom and destruction. వెంటనే అది మనకు నాశనం నడుపుతున్నది. Therefore Bible says, he that glorieth, let him glory in the Lord. కనుకనే బైబిల్ చెప్పబడిన మాట, అతిశయించువాడు ప్రభువునందు మాత్రమే అతిశయించాలి. 1 Corinthians కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక chapter 1 మొదటి అధ్యాయం 31. 31వ వచనం. According as it is written, he that glorieth, let him glory in the Lord. అతిశయించువాడు ప్రభువునందే అతిశయింపులను రాయబడి నెరవేరినట్లు అది అట్లా పలకబడేను. Psalm 44 verse 8. 44వ కీర్తన 8వ వచనం. In God we boast all the day long. ప్రభువునందు మాత్రమే అన్ని దినములలో మేము ప్రభువునందు మాత్రం అతిశయించుతాం. సరైన మాట చదువు. ఓకే, 44 దినమెల్లా మేము దేవుని యందు అతిశయపడుచున్నాము. దినమెల్లా, in whom we have to boast, in whom we have to glory, in God, not in me, not in my ability, not in my talent, not in my money, not in my position. సో దినమెల్లా కూడా మనము దేవుని యందు మాత్రం అతిశయించాలి తప్ప నా యందు గాని, నాకున్న ధనమునందు గాని, నాకున్న ఏ విషయంలో కూడా గర్వించరాదు, అతిశయించరాదు. So while these words were still in the heart and mind of Nebuchadnezzar, ఎప్పుడైతే నెబుకద్నెజరు ఈ మాటలకు తన మనసులోనే అనుకుంటూ ఉండగా, also he was speaking also. Sometimes, we speak silently. కొన్నిసార్లు మనం మౌనంగా ఉండడం, మౌనంగానే మాట్లాడుతూ ఉంటాం. He was 31. 31వ వచనం. Daniel chapter 4 verse 31. While the word was in the king's mouth, there fell a voice from heaven saying, O King Nebuchadnezzar, to thee spoken, the kingdom is departed from thee. 31వ వచనం. రాజు నోట ఈ మాట ఉండగా ఆకాశము నుండి ఒక శబ్దం వచ్చెను, ఏదనగా రాజు నెబుకద్నెజరు, ఇదే నీకు ప్రకటన, నీ రాజ్యము నీ యొద్ద నుండి తొలగిపోయెను. నీ రాజ్యము నీ యొద్ద నుండి తొలగిపోయింది. నీ రాజ్యం తొలగిపోయింది. This judgment came from heaven. ఈ తీర్పు పరలోకం నుంచి వచ్చింది. Verse 32. 32వ వచనం. It shall drive thee from men, thy dwelling shall be with the beasts of the field. They shall make thee to eat grass as oxen, and 7 times shall pass over thee, until thou know that the Most High ruleth in the kingdoms of men, and giveth it to whomsoever he will. తమ యొద్ద నుండి మనుషులు నేను తరిమెదరు,
నీవు అడవి జంతువుల మధ్య నివాసము చేయొచ్చు, పశువుల వలె గడ్డి మేసెదవు. సర్వోన్నతులకు దేవుడు మానవుల రాజ్యము పైన అధికారి అయి ఉండి తానెవనికి దాన్ని అనుగ్రహింప నిశ్చయించునో వానికి అనుగ్రహించిన నీవు తెలుసుకునే వరకు 7 కాలములు నీకు ఇలాగు జరుగునని చెప్పాను. And also what happened? His ఏం hairs were జరిగింది? grown like eagle's feathers. నీవు పశువుల 33. 33 వచనం. Till his hairs were grown like eagle's feathers and his nails like bird's claws. ఆకాశం మంచి దేహం పడగా తల వెంట్రుకలు పక్షిరాజు రెక్కల వల్లే ఏకల వంటి అతని గోళ్ళు పక్షుల గోళ్ళ వంటి ఆయను. Till his hairs were grown like eagle's feathers and his nails like bird's claws. అతని తల వెంట్రుకలు పక్షిరాజు రెక్కల వల్లే ఏకల వంటి అతని గోళ్ళు పక్షుల గోళ్ళ వంటి ఆయను. Like that his hair was grown. His nails are grown like bird's claws. చూడండి, పక్షుల యొక్క గోళ్ళ వలె ఆయన గోళ్ళు ఈకలు పెరిగినాయి. He was eating like the oxen. ఈ పశువులే మేత వేస్తున్నాడు. And also his hair was grown like eagle's feathers. పక్షిరాజు రెక్కల వలె ఈకలు పెరిగినాయి. Nails like the bird's claws. పక్షుల గోళ్ళ వలె గోలు పెరిగినాయి. Our 6th part. 6వ భాగం. From verse 34 to verse 36. 34వ వచనం నుండి 36వ వచనం వరకు. And the end of the days, I, Nebuchadnezzar, lifted up mine eyes unto heaven, and mine understanding returned unto me, and I blessed the Most High, and I praised and honored him that liveth forever, whose dominion is an everlasting dominion, and his kingdom from generation to generation. ఆ కాలము గడిచిన పిమ్మట నెబుకద్నెజరు నేను మరలా మానవ బుద్ధి గలవాడనై నా కందు ఆకాశము తట్టు ఎత్తి చిరంజీవియు సర్వోన్నతుడు నాకు దేవుని స్తోత్రము చేసి ఘనపరచి స్తుతించితిని. ఆయన ఆధిపత్యము చిరకాలము వరకు, ఆయన రాజ్యము తరతరములకు నున్నవి. Till the time appointed by God was over, when the time appointed by God for his exclusion, exile is over. దేవుడు నియమించిన ఆ కాలము తాను ఎంతకాలం ఏలుబుద్ధి మీద మానవ బుద్ధిపై పశువుల బుద్ధిగా ఉండాలని దేవుడు నిర్ణయించినాడో ఆ కాలము గతించిన పిమ్మట What happened? ఏమైంది? Nebuchadnezzar lifted up his eyes unto heaven. ఇతను మానవ బుద్ధి వచ్చి ఆ కండ్లు ఆకాశం తట్టు ఎత్తాడు. Before that, అంతకు ముందు he was only looking up to himself. తనను తాను చూసుకుంటూ ఉన్నాడు. I have built. నేను నిర్మించాను, నేను కట్టాను. For my honor, my majesty. నా బలము, నా ఘనత కొరకు కట్టాను. Babylon kingdom is mine. ఈ బబులోను సామ్రాజ్యం అంతా నాది. I am the superpower. సర్వాధికారం, అత్యంత శక్తి గలవాడను. All people are coming to me. మొత్తం జనమందరూ నా దగ్గరకు వస్తా ఉన్నారు. Whole world can see me. సమస్త ప్రపంచం నన్ను చూడగలుగుతున్నారు. I am able to feed the whole world. ప్రపంచం అంతా నేను పోషిస్తున్నాను. But now ఇప్పుడు he is able to see the Lord of heaven. ఇప్పుడు ఆ పరలోకంలో దేవుడిని చూడగలుగుతున్నాడు. Beloved, the hour of prosperity is the hour of failure. ప్రియులారా, మనము వృద్ధి చెందడం అనే యొక్క ఆఘనత బహుశా నాశనమునకు దారితీస్తుంది. గడియ Hour of prosperity is the hour of failure. వృద్ధి చెందుతున్న ఆ గడియ విఫలమునకు గడియగా మారుతుంది. So let us be careful. If prosperity comes, praise God. God blesses us with good things. Good house, good car, good job, good wife, good children. Everything good, praise God. But let us not glory in ourselves. Let us learn to glory in the Lord who gives us richly all things. కనుక ప్రియులారా, మనకైనా వృద్ధి కలిగినప్పుడు దాని గురించి మనల్ని మనం పొగడుకొని చూచుకొనక దాని ఇచ్చిన దేవుని మనం ఘనపరచాలి. ఇది దేవుడి నుంచి వచ్చిందని మనం గుర్తెరిగి ఆయన స్థితిని ఘనపరిచి మహింపరిస్తే కనుక అది ఏమైనా ఉద్యోగం కావచ్చు, మన పెళ్లి కావచ్చు, లేకపోతే పిల్లలు కావచ్చు, భార్య కావచ్చు, లేదా ఆస్తి కావచ్చు, కారు కావచ్చు, ఏమైనప్పటికీ కూడా అదంతా కూడా దేవుడు ఇచ్చినాడని దేవునికి ఘనత చెల్లించాలి తప్ప మనం చూసి మనము అతిశయించకూడదు, గర్వించకూడదు. 1 Timothy chapter 6.
తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక 6వ అధ్యాయం. About a week or 10 days, very strongly these verses came to me. నేను ఎప్పుడు అంకుల్? Very about a week or 10 days, these words came to me very strongly for my personal life. నేను బలహీనపడి 10 రోజులు బలహీనపడినప్పుడు చాలా ఇక్కడ చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు ఒక వారము 10 రోజుల క్రితము ఈ మాటలు దేవుడు నాకెంతో బలమైన రీతిలో ఇచ్చాడు, మాట్లాడాడు. ఓకే, సారీ, ఒక వారం 10 రోజుల క్రితము ఈ మాటలు చేసుకోవాలి. ట్రాన్స్లేషన్ రాకముందుకు ఒక వారం 10 రోజుల క్రితం దేవుడు ఈ మాటలు నాకెంతో స్పష్టంగా బలముగా చూపించాడు. 17th verse. 17వ వచనం. Charge them that are rich in this world, that they may not be high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. యహమందు ధనవంతులైన వారు గర్విష్ఠులు కాక, అస్థిరమైన ధనమునందు నమ్మిక ఉంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమస్తమును మనకు ధారాళముగా దయచేయు దేవుని యందే నమ్మికించులని ఆజ్ఞాపించుము. We must trust in God who giveth us richly all things to enjoy. మనకు సమృద్ధిగా ఐశ్వర్యం ఇవ్వగలని దేవుని యందు మాత్రమే మనం నమ్మిక ఉంచాలి. We should not trust in the uncertain riches. అస్థిరమైన ధనమునందు మనం ఏ మాత్రము నమ్మిక ఉంచకూడదు. So beloved, our focus should be on the giver. The Lord Jesus Christ is the giver of all good gifts. He is the giver of all things. He gave his own life as a ransom for us. So he will give all things that pertain to this life. కనుక ప్రియులారా, మన యొక్క దృష్టి, మన యొక్క ఆలోచన ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ ఇచ్చువాని మీద మాత్రమే కేంద్రీకరించాలి. ఆయన మనకు సమస్తము ఇయ్యగలడు, మనకు అవసరాలన్నీ తీర్చగలడు. ఎందుకంటే తన ప్రాణమునే మనకు ఇచ్చివేసినాడు ఆయన. So don't trust in the uncertain riches, money, gold, silver, our deposit, but in the living God who gives us richly all things. కనుక మనము ఈ అస్థిరమైన ధనము అనగా బంగారము కానీ ఈ లోక సంపద ఏదైనా సరే అస్థిరమైన వాటిని మనసును ఉంచకూడదు. అయితే మనకు సమస్త మిగిలిన ఆ దేవుని యందు మాత్రమే నమ్మిక ఉంచాలి, విశ్వాసం ఉంచాలి. Verse 18. 18వ వచనం. 1 Timothy chapter 6 verse 18. That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. వారు వాస్తవమైన జీవమును సంపాదించుకునే నిమిత్తము రాబో కాలం మంచి పునాతము కొరకు వేసుకొనుచు ఔదార్యమును ధనములో ఇతరులకు పాలించువారిని అందువల్ల ఆజ్ఞాపించుము. పడకు verse 18 verse 18. That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. వారు మేలు చేయువారును సత్క్రియలు అను ధనము గలవారును ఔదార్యం గలవారును ఔదార్యం గలవారును తమ ధనములో ఇతరులకు పాలిచ్చువారిని వారికి ఆజ్ఞాపించు. That's what we should do. So Nebuchadnezzar was not trusting in this God, but he was trusting in himself. ఈ నెబుకద్నెజర్ రాజు ఈ దేవుని యందు నమ్మకం ఉంచలేదు కానీ తన మీద తాను నమ్మకం ఉంచుకుంటున్నాడు. But when he lifted up his eyes to heaven, ఎప్పుడైతే తన యొక్క కన్నులు ఆకాశం వైపు ఎత్తినాడో, Psalm 121 verse 1. 121 verse 1. 121వ కీర్తన మొదటి వచనం. Very familiar to all of us, isn't it? మనందరికీ బాగా పరిచయం వచనం కదా. Psalm 121 and verse 1. 121వ కీర్తన మొదటి వచనం. I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. కొండల తట్టు నా కన్నులు ఎత్తుచున్నాను, నాకు సహాయము ఎక్కడ నుండి వచ్చును? My help cometh from the Lord which made heaven and earth. యెహోవా వలనే నాకు సహాయం కలుగును, ఆయన భూమి ఆకాశం సృజించిన వాడు. యెహోవా వలనేనే, చాలా ఎంత మంచి మాట తెలుగులో. My help cometh from the Lord. యెహోవా వలననే నాకు సహాయం కలుగును. Then Hebrews chapter 13.
హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయం verse 6. 6వ వచనం. So that we may boldly say, the Lord is my helper, I will not fear what man shall do unto me. కాబట్టి ప్రభువు నాకు సహాయుడు, నేను భయపడను, నరమాత్రుడు నాకేమి చేయగలడు అని మంచి ధైర్యముతో చెప్పగలవారమై ఉన్నాము. When we are lifting up ourselves, we are going to destroy ourselves. ఎప్పుడైతే మనల్ని మనం హెచ్చించుకుంటామో మనల్ని మనం నాశనం చేసుకుంటాం. When we lift up our eyes to heaven, we will Mana- be safeguarded by the Lord. మనము మన కన్నులను పరలోకపు దేవునిపై ఎత్తుకుంటే మనల్ని మనం భద్రపరుచుకుంటాం. Then come back to verse 34. ఇప్పుడు మనం 34 వస్తాం. I lifted up mine eyes unto heaven. Mine understanding returned unto me. Note that word. My understanding returned unto me. The beast understanding is gone. Beast heart is gone. Man's heart has come back again. God has given him the right perspective, right focus, right understanding now. చూడండి 36వ వచనంలో ఆ సమయమందు 34. 34 ఆ కాలం గడిచిన పిమ్మట నెబుకద్నెజరు నేను మరలా మానవ బుద్ధి గలవాడనై నా కన్ను ఆకాశము తట్టు ఎత్తి గమనించండి, అతనికి పశువు మనసు మన హృదయం పోయింది, మానవ హృదయం మరలా వచ్చింది. ఇప్పుడు దేవుని వైపు కళ్ళు ఎత్తుతున్నాడు. And what is he doing now? ఏమంటున్నాడు? I bless the Most High. మహోన్నత తట్టు చేతులు ఎత్తి ఆయన గణపరుస్తున్నాడు. సర్వోన్నత And I గణపరుస్తున్నాడు. praise Abba. Don't jump before me, please. And I blessed the Most High, and I praised and honored him that liveth forever. చిరంజీవియు సర్వోన్నతుడు నగు దేవుని స్తోత్రము చేసి గణపరిచి స్తుతించితిని. I lifted up mine eyes. నా కళ్ళు పైకెత్తాను, My understanding returned unto me. నా బుద్ధి మరలా నాకు వచ్చింది. I blessed the Most High. సర్వోన్నతుడు దేవుడు స్తుతించాను. I praised and honored him. ఆయన ఘనపరిచాను, స్తుతించాను. Because he liveth forever and ever. కారణం ఏమంటే ఆయన యుగయుగములు జీవించేవాడు. His dominion is an everlasting dominion. ఆయన ఆధిపత్యం చిరకాలం వరకు ఉన్నది. His kingdom is from generation to generation. ఆయన రాజ్యము తరతరములకు ఉన్నవి. So then what happened further? తర్వాత ఇంకేం జరిగింది ముందుకు? Verse 36. 36వ వచనం. At the same time, my reason returned unto me, and for the glory of my kingdom, mine honor and brightness returned unto me, and my counselors, my lords, sought unto me, and I was established in my kingdom. An excellent majesty was added unto me. ఆ సమయమందు నా బుద్ధి మరల నాకు వచ్చెను, రాజ్య సంబంధము ప్రభావమును, నా ఘనతయు, నా తేజస్సును నాకు కలిగెను. నా మంత్రులను, నా క్రింది అధిపతులను నా యొద్ద ఆలోచన చేయవచ్చిరి. నా రాజ్యము నాకు స్థిరపడగా నేను మరి ఎక్కువ ఘనత నొందితిని. When he came to realization, restoration came. Restoration came. ఎప్పుడైతే తాను గురించి సరైన అవగాహనకు వచ్చినాడో తిరిగి సమకూర్చబడడం మన జీవితంలోకి వచ్చింది. His kingdom was restored, his palace was restored, his understanding was restored, his throne was restored, everything was restored. తన రాజ్యం తనకి సమకూర్చబడింది, తన యొక్క సింహాసనం తిరిగి సమకూర్చబడింది, తన యొక్క ఘనత తనకు సమకూర్చబడింది, సమస్తం విధంగా సమకూర్చబడ్డాయి. Everything is added unto him. సమస్తము ఆయనకు చేర్చబడింది. Beloved, when we exalt ourselves, we lose everything. ప్రియులారా, మనల్ని మనం ఎప్పుడైతే హెచ్చించుకుంటామో మన సమస్తము కోల్పోతాం. When we humble ourselves, we gain everything. ఎప్పుడైతే మనల్ని మనం తగ్గించుకుంటామో సమస్తము పొందగలుగుతాం. Proverbs chapter 22. సామెతల గ్రంథం 22వ అధ్యాయం Verse 4. 4వ వచనం. By humility and the fear of the Lord are riches, honor, and life. యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట వినయమునకు ప్రతిఫలము, ఐశ్వర్యమును ఘనతయు జీవమును దాని వలన కలుగును. By humility and the fear of the Lord, what happens? Riches are there, honor is there, life is there. యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి వినయం ఉంటే ఏమొస్తున్నాయి? ఐశ్వర్యం వస్తుంది, ఘనత వస్తుంది, జీవం వస్తుంది. 1 Peter పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక
chapter 5. 5వ అధ్యాయం 1 Peter పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక and chapter 5. 5వ అధ్యాయం Verse 5. 5వ వచనం. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. All of you be subject to one another and be clothed with humility, for God resisteth the proud and giveth grace to the humble. చిన్నలారా, మీరు పెద్దలకు లోబడి ఉండుడి. మీరందరూ ఎదుటివాని ఎడల దేన మనస్సు అను వస్త్రం ధరించుకొని మిమ్మును అలంకరించుకొనుడి. దేవుడు అహంకారులను ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగ్రహించును. Do that word and be clothed with humility. చూడండి, దేన మనస్సు అను వస్త్రం ధరించుకొని. Why using that word vastram? ఎందుకని ఇక్కడ వస్త్రం అనే మాట ఉపయోగించబడింది? Be clothed with humility. దేన మనస్సు అనే వస్త్రం, Just as vastram is essential to cover our body, our nakedness, humility is important to cover ourselves from all our human nature. ఏ విధముగా మన యొక్క ఈ బాహ్య శరీరమునకు కప్పడానికి వస్త్రము ఏ విధముగా అవసరమో అదే విధముగా మన యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని కాపాడడానికి కప్పడానికి దేనత్వము అనేది చాలా అవసరం. Very important. చాలా ప్రాముఖ్యం. And verse 6, humble yourself therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. 6వ వచనం. దేవుడు తగిన సమయమందు మిమ్మల్ని హెచ్చించినట్లు ఆయన బలిష్టమైన చేతి క్రింద దేన మనస్కులై ఉండుడి. Always we must humble ourselves. ఎల్లప్పుడూ మనల్ని మనం తగ్గించుకోవాలి. James chapter 4. యాకోబు పత్రిక 4వ అధ్యాయం Verse 6. 6వ వచనం. But he giveth more grace, wherefore he said, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. కాదు గాని ఆయన ఎక్కువ కృపనిచ్చిన అందుచేత దేవుడు అహంకారులను ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగ్రహించునని లేఖనం చెప్పుచున్నది. God resisted the proud. God resist means God is applying his force, his strength. Who can stand before God? Nobody can stand. None of us can stand. Even Nebuchadnezzar could not stand. So that's why let us humble ourselves under the mighty hand of God. చూడండి, ఇక్కడ దేవుడు అహంకారులను ఎదిరించడం అంటే ఏమిటి? దేవుడు వారిని మనం ఎవరిని ఎదుర్కోగలమా? మనం ఎదుర్కోలేం. నెబుకద్నెజరు ఎదుర్కోలేకపోయినాడు, మనం ఎదుర్కోగలం. కనుక ఏం చేస్తాం? మనం ఏం కృప, దీను అనే కృపను కలిగి ఉండాలి, దీనత్వం కలిగి ఉండాలి. God is all powerful. కారణం ఏమంటే దేవుడు సర్వాధికారి. We cannot resist him. ఆయన ఎదిరించడం మన వల్ల కాదు. Our safety is to humble ourselves, submit to him always, at all times, under all circumstances. మన యొక్క భద్రత ఎక్కడ ఉన్నదనగా ఆయనకు లోబడి ఎల్లప్పుడూ ఏ పరిస్థితుల్లో ఏ సమయంలో అయినా ఆయనకు మాత్రం లోబడి ఉండడం వల్ల మనకు భద్రత ఉంటుంది. Last part, 7th part. 7వ భాగం, ఆఖరి భాగం. Daniel chapter 4 verse 37. దానియేలు గ్రంథం 4వ అధ్యాయం 37వ వచనం. Now I Nebuchadnezzar praise and extol and honor the King of heaven, all whose works are truth and his ways judgment, and those that walk in pride he is able to abase. ఈలాగు నెబుకద్నెజరును నేను పరలోకపు రాజు యొక్క కార్యములన్నీయు సత్యములను ఆయన మార్గములు న్యాయములనై ఉన్నవనియు గర్వముతో నటించు వారిని ఆయన అనపశక్తుడనియు ఆయన స్తుతించుచు కొనియాడుచు గణపరుచుచున్నాను. He began to praise and worship God now. ఇప్పుడు దేవుని స్తుతిస్తూ ఆరాధించడం మొదలుపెట్టినాడు. I Nebuchadnezzar praise and extol the honor of the King of heaven, the Lord Jesus Christ. ఈ నెబుకద్నెజరు నేను పరలోకపు రాజుని స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ ప్రభువుని యేసుక్రీస్తు వారిని స్తుతించడం, కొనియాడడం, గణపరచడం మొదలుపెట్టినాడు. And his works are truth. ఈ మాటలు సత్యములు. What he has done is truth. ఆయన ఏం చేసినాడు? అన్ని సత్యములు. What he has taught me is truth. ఆయన నేర్పించిన పాఠం సత్యం. His ways are all judgments. ఆయన యొక్క మార్గములన్నీ న్యాయములు. Those who walk in pride, he is able to abase. He realized it. If you exalt ourselves, we'll be abased. If you humble ourselves, we'll be exalted. గర్వముతో నటించు వారిని ఆయన అనుపుతాడు, దీనత్వముతో నడుచుకుని మనం హెచ్చిస్తున్నాడు. సంగతి నిబద్ధత అర్థం చేసుకున్నాడు. Though heavens do rule,
పరలోకపు రాజు ఏలుచున్నాడు. Most High ruleth in the kingdoms of men. సర్వోన్నతుడు ఈ లోక రాజ్యములను ఏలుచున్నాడు. And he will set up over even the basest of men. Sometimes he will set up the basest of men. కొన్నిసార్లు మానవుల యొక్క పునాదిని కూడా No, ఆయన verse 17. 4వ అధ్యాయం 17వ వచనం. చివరి భాగం. Giveth to whomsoever he will, and setteth up over it the basest of men. ఆయా రాజ్యముల పైన అత్యల్ప మనుషులను ఆయన నియమించుచున్నాడు. మనుషుల తెలియట్లా జరుగును. ఎవరికి అనుగ్రహించి నిశ్చయించి వారికి అనుగ్రహించును. కొన్నిసార్లు అరే ఈయన రాజా, ఈయన మినిస్టరా, దిస్ మ్యాన్ ఈజ్ మై ఆఫీసర్ అనుకుంటాం కదా. బట్ గాడ్ ఈస్ సమ్టైమ్ హీ విల్ సెట్ అ బేసిస్ట్ ఆఫ్ మెన్ టు టీచ్ us some lessons. మనం చూస్తూ ఉంటాం కొన్నిసార్లు అరే ఇతను అధికార, ఇతను ఆఫీసర్, ఇతను ఈ స్థానంలో అనుకుంటుంటాం. దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే అత్యల్ప మనుషులను ఆయన నియమించును. Till we know the most high ruleth in the kingdoms of men. ఈ మనుషులందరూ ఎరిగినట్లుగా, సర్వాధికారి ఏలుతున్న ఎరిగినట్లుగా ఆయన అట్లా చేస్తాడు. So Nebuchadnezzar, the king of Babylon, he realized the truth. నెబుకద్నెజరు రాజు, బబులోను రాజు నెబుకద్నెజరు ఈ సంగతిని గ్రహించినాడు. May the Lord help us. May the Lord help us. ప్రభు మనకు సహాయం చేయను గాక. Let us not take pride in anything. ఏ విషయంలో గర్వించుకుందుము గాక. Let us not trust in uncertain riches. అంటే ఇహ సంబంధమైన ధనం ఆశించక, లేకపోతే దాన్ని మనసు పెట్టక. Let us trust in God who giveth us richly all things. సమస్తమును ఐశ్వర్య ఇవ్వగలిగిన దేవుని మాత్రమే నమ్మికించుతూ. Let us not glory in ourselves. మనం ఏమాత్రం అతిశయించక. Let us not boast in ourselves. మనం ఏమాత్రం అతిశయించక. Let us glory in our God. Let us boast in our God all the day long. దేవుని యందు మాత్రం అతిశయిస్తూ, దేవుని యందు మేము ఆధారపడుతూ సమస్త దినములు అన్ని దినములు ఆయనకు లోబడిందుము గాక. Let us surrender ourselves to the Lord's kingship, headship and lordship. ప్రభుని యేసు ప్రభు యొక్క రాజ్యత్వమునకు, అధికారత్వమునకు, బలమునకు మనం అప్పగించుకుందుము గాక. Let us break away from our sins. మన పాపములను మనం మానుదుము గాక. Let us show mercy to the poor. పేదవారికి కరుణ చూపించుదుము గాక. For the lengthening of thy days and thy tranquility. మనకున్న క్షేమం మరలా మనకు వచ్చినట్లుగా. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రార్థన చేసుకుందాం. షాల్ వి ప్రే. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమ గల మా పరలోకపు తండ్రి, జీవం గల మా దేవ, ఈ జీవం గలటువంటి వాక్యం ద్వారా ఈ సాయంకాల సమయం ఈ దాసుల ద్వారా మీరు మమ్మల్ని సంధించినందుకై మీ కొందరములు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. దేవా, ప్రేమగల మా ప్రభువా, గర్వించు వారిని అణగదొరుకు దేవుడు అని మీరు బయలుపరిచినందుకై మీ కొందరములు స్తోత్రములు. ఓ ప్రభువా దేవా, మా జీవితములు ఎక్కడా కూడా గర్వించక, హెచ్చించుకొనక, నేను నా అనుకునేది మా హృదయంలో మనసుల్లో కూడా రాకుండా కృప చూపించమని వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం. అంతేకాదు ప్రేమగల నా ప్రభువా, నీవు అహంకారులను ఎదిరించే దేవుడు, దీనులకు కృపను అనుగ్రహించే దేవుడు కనుక నాయన మీ కొందరములు స్తోత్రములు. ఎక్కువ కృపనిచ్చే దేవుడుగా ఉన్నందుకై మీ కొందరములు స్తోత్రములు. ప్రేమగల నా ప్రభువా, మరి యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండి వినయము కలిగిన వారై ఉన్నప్పుడు వారు ఘనతయు జ్ఞానమును ఐశ్వర్యమును పొందుదురని వాక్యంలో చెప్పబడి కనుక ప్రభువా, ఎప్పుడునూ మేము దీనులంగా ఉండగలడు సహాయం చేయండి. దేవా, అంతరంగములోను బాహ్యంగాను దీనులంగా ఉండగలటు కృప చూపించమని వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఎక్కడ కూడా సాతానుడి స్వభావమైనటువంటి అహం అనేది కూడా హెచ్చింపుకునేది ఆ స్వభావం మాలో రాకుండా చేయి. మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క దీనత్వం మాకు అనుగ్రహించమని వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం. దేవా, ప్రేమగల నా ప్రభువా, అతిశయించువాడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నుండి అతిశయించవాలని వాక్యం సెలవిస్తుండగా, దేవా, దీనిలో కూడా మేము మా యందు మేము ఏమి అతిశయించకుండా
దేవా, మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యందే అతిశయించుటకు సహాయం చేయండి. మేమేమై ఉన్నామో మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప గనుక దేవా, ఎక్కడ కూడా మేము అతిశయించకుండా కృప చూపించండి. అస్థిరమైనటువంటి వాటి యందు మా మనసు పెట్టకుండా ప్రభా, స్థిరమైనటువంటి మీ యందు, మీ రాజ్యమందునేమో మనసు కలిగి ఉంటూ సహాయం చేయండి. దేవా, ప్రేమగల నా ప్రభా, నీవు దీవించే దేవుడు కనుక దీవించే దేవుని యందే మేము మేము అతిశయించాలి కానీ మేము కలిగిన దానిలో అతిశయించకుండా ఉండటం సహాయం చేయండి. ఔదార్యం కలిగి ఇతరులకు మేలు చేయ వారంగా ఉండగలటం కూడా కృప చూపించండి. అంతేకాదు ప్రభువా, మా జీవితంలో ఏమైతే పాపములు జరుగుతున్నామో వాటిని విడిచిపెట్టి వాటిని తొలగించుకొని ప్రభువా, న్యాయముగాను ఇతరులకు క్షేమము మేలు చేయ వారంగా ఉండగలటం కూడా సహాయం చేయండి. దేవా, ప్రేమగల తండ్రి, ఆయా రీతిలో మీరు మమ్మల్ని దర్శిస్తూ వస్తున్నారు. మరి అంతటి గొప్ప రాజును కూడా మీరు విడిచిపెట్టలేదు. దేవా, కనికరించండి ప్రభువా. దేవా, ప్రేమగల తండ్రి, ఆ యొక్క రాజుకి ఎంతో ఘనత ఉన్నప్పటికీ, ఆయనకి మరి ఎంతో ఐశ్వర్యము, ఎంతో ప్యాలెస్ ఎన్నున్నప్పటికీ, ప్రేమగల తండ్రి, మీరు డీల్ చేస్తున్నప్పుడు అతను ఒక అడవి పశువుగా మారిపోయినట్లుగా మేము చూసినా, అవును ప్రభువా, మీరు డీల్ చేస్తే మేము ఎక్కడ నిలబడగలం? కనుక మీ చేతిలో మేము శిక్షించబడటానికి కాకుండా ఆశీర్వించబడటానికై యోగ్యంగా జీవించగలటు కృప చూపించమని వేడుకొని ప్రార్థిస్తాం. మమ్మల్ని సంధించినందుకై వందనాలు. ఏదో విన్నాం, నేర్చుకున్నాం అనేది కాదు, కానీ ఈ మాటలను దినదినము మా జీవితంలో ప్రాక్టీస్ చేసుకోవటానికి సహాయం చేయండి. దేవా ప్రభువా, యేసు ప్రభు తప్ప మా జీవితంలో ఏది కనపడకుండా చేయమని వేడుకోండి. నన్ను మమ్మల్ని అందరిని కూడా నాయన నీ ప్రియకుమారుడు యేసు ప్రభు యొక్క రక్త ప్రోక్షణ తెచ్చుకుంటూ క్షమించమని దేవ, మా జీవితంలో దేవా, ప్రేమగల తండ్రి, ఏమాత్రం అతిశయించేవి గర్వించేవి రాకుండా చేయమని వేడుకొని ప్రార్థిస్తాం. దేవ, ఇవ్వబడినటువంటి వాక్యముకే వద్ద నీ రాజ్యము శాశ్వతమైనది. నీ ఒక్కడివే ప్రభువా, స్తుతులకు పాత్రుడు, సర్వోన్నతుడైన దేవుడు. నీ రాజ్యము శాశ్వతమైనది. అంతటి మహిమగల రాజ్యం కొరకై మమ్మల్ని అందరినీ సిద్ధపరచము. మా దృష్టంతా కూడా మీ మీదే ఉండగలిగినట్లుగా కృప చూపించమని వేడుకొని ప్రార్థిస్తాం. ఇవ్వబడిన వాక్యముకే వందనాలు, స్తోత్రాలు. ముందున్న దినాల్లో కూడా తండ్రి, ఇంకనూ మీరు అనేకమైన సత్యములు మాకు బోధించమని కోరుకుంటున్నాం. నీ దాసుడు జాన్స్టేవుడు గారిని ఇంకనూ ఆత్మతో నింపుతూ బలంగా వాడుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. ఆరోగ్యంగా ఉంచండి, ప్రతి ఒక్కరూ తీర్చండి. దేవా, ప్రేమగల నా ప్రభా, ఈ సమయంలో మా సంఘములో అనారోగ్యాలతో బాధపడుతున్న బిడ్డలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. మా సోదరుడు పీటర్ గారిని, సహోదరి పీటర్ గారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. వారి శరీర బలహీనతలన్నీ తొలగించండి. దేవా, మరి షుగరు, బీపీ అన్ని కంట్రోల్లో ఉండగలటకు సహాయం చేయండి. తీసుకునే ఆహారం, మెడిసిన్ ఆశీర్వదించండి. సోదరి శారమ్మ గారిని కూడా, ఆమె కూడా నాయన మరి బ్రీతింగ్ తీసుకోవడంలో ఏ తొందర లేకుండా చేయండి. సోదరి గ్రేసమ్మ గారిని కూడా వృద్ధాప్యంలో ఆమెకి ఎనీమియా ఉంటుండగా ఆమెను కూడా ముట్టండి, స్వస్థపరచండి. ఇంకను ఆయా అనారోగ్యాలతో బాధపడుతున్న బిడ్డలందరినీ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి. దేవా, రేపటి సండే స్కూల్ పరిచర్య కొరకను, సండే ఆరాధన కొరకను మరి నీ మందిరంలో మేము గ్యాదర్ అవబోతుండగా మంచి సమయం దయచేయమని వేడుకుంటాం. ఘనత మహిమ మీరే పొందాలని ఈ సమయంకే వందన స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ మా ప్రభులు మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. అన్న, ప్లీజ్ గివ్ blessing. Now the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the communion and the comfort of the Holy Spirit be with us all forever and ever. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you all for joining in the Bible study. So please continue to pray for the ministries, for tomorrow's Sunday school ministry and Sunday worship service also. So please continue to pray for the ministries. Thank you very much.